इंतहाई दुखी और बोझल दिल दे नाल सफेद कफन ते नन्हे जनासे ये खबर ब्रेक करनी है बड़े ही दुखी दिल दे नाल जिन्हां दे ख्वाब जिहड़े ने वो टुट चुके ने मावां दी जिहड़ियां चीखां ने वो हजे तक गूंजदियां पईयां लाहौर दे विच। ये लाहौर दा इलाका काहना है जिथे कल शाम एक अलमनाक वाकया पेश आया जिन्हें पूरे मुल्क नूं हिला के रख दिता है। काहना दे इलाके दे विच एक तंग और तारीख जी गली दे विच जिथे 6 मरले दा मकान सी उहदे विच एक निजी अकैडमी जिहड़ी ना बनाई गई सी। उत्थे रोजाना की तरह कोई 30-35 जिहड़े मासूम बच्चे ने वो ट्यूशन पढ़न आए सी और इत्थे आपदी जिहड़े गरीब माँ बाप ने उन्हां दा सहारा बनने वास्ते इल्म हासिल करते पे सी। जिहड़ी हुण तक दी रिपोर्ट है उहदे मुताबिक अकैडमी दी जिहड़ी छत है वो तामीराती उहदे उत्ते काम चलदा पिया सी और TRO गार्डर्स की छत सी जिहदा बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि अजकल तो टीयर गार्डर की जी छत हैगी वो तो हुण रिवाज खत्म होए पे ने। अचानक एक जिहड़ा गार्डर है वो टुटिया जिहदे करके ये पूरी दी पूरी वजनी छत जिहड़ी है वो इन्हां मासूम बच्चों के उत्ते आके डिग गई। इस हौलनाक और दिलखराश हादसे तो बाद 14 मासूम बच्चों दियां मासूम जिंदगियां जिहड़ियां ने वो हमेशा हमेशा वास्ते खत्म हो गई। किसी को पता ही नहीं सी कि ये बच्चे जिहड़े ट्यूशन पढ़न जाते पे है ये वापस पढ़ के आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हां दे जिहड़े गरीब माँ बाप उन्हां दे घर जिहड़े ने वो हसदे बसदे जिहड़े उन्हां दे चिराग सी वो मुकम्मल तौर दे उत्ते बुझ गए। मलबे दे इस ढेर दे थल्ले एक खातून टीचर और 8 मासूम बच्चे भी बुरी तरह दब के जिहड़े ना वो शदीद जख्मी हो गए जिन्हां दियां हड्डियां जिहड़ियां ने टुट गईयां ने और वो हस्पताल दे विच जिंदगी और मौत दी जंग हजे भी लड़दे पे। मैं तो इत्थे ये चीज़ कहांगी कि ये कुदरती आफत सी कि लाहौर दे विच कोई हौलनाक जलजला आया सी सिर्फ इसी इलाके दे विच नहीं। ये कोई कुदरती आफत या कोई आसमानी बिजली नहीं डिगी बल्कि ये एक सीधा सीधा गरीब दे बेगुनाह और लाचार बच्चों का एक सफाकाना कत्ले आम है जो कि साडी ज़िलई इंतजामिया दी बदतरीन बेहसी और इंसानी गफलत का सब तो वड्डा और मूँह बोलदा सबूत भी है। वैसे तो इत्थे कि ने किसी घर दे विच माड़ी जी कमर्शियल एक्टिविटी कर लो तो फौरी तौर पर इन्होंने पता नहीं कितों पता चल जाता तो कहता है कि जी ये देखें आप क्या कर रहे हैं। एक जगह के उत्ते बच्चे तालीम हासिल करते पे ने ट्यूशन सेंटर है आया कि उत्थे जाके चेक करो कि भी जिस जगह पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो जगह उन्होंने वास्ते मुनासिब भी है या नहीं है। लेकिन नहीं, इस क़यामत खेज़ वाक़े तो बाद पूरे इलाके दे विच ना सिर्फ पूरे इलाके बल्कि मैं तो ये कहांगी कि पूरे पाकिस्तान दे विच एक कोहराम मच गया कि जो सुनने वाले ने उन्होंने कलेजा मूँह नूं आ जाता है। मावां पागलों तरह आप जिहड़े जिगर गोशे ने उन्होंने लभदियां पईयां ने जद के बुढ़े जिहड़े माँ प्यो हैगे ने वो मासूम जिहड़े उन्हां दे पुत्तर ने उन्हां दे जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने उन्हां दा जिहड़ा जनाजा है वो अपने मोढियां ते चक के धड़ा मार मार के रोंदे पे कि भी आखिर इन्हां मासूमां दा की कसूर सी, इन्हां दा जुर्म की सी। सिर्फ ये जुर्म सी कि वो गरीब दे बच्चे सी और वो जाबराना निज़ाम दे विच पढ़ लिख नहीं सकते हैगे, वो अगे नहीं वध सकते हैगे। और वही गल है जिस तरह पहले हुंदा जिवें कराची दे विच ढक्कन दे विच जिहड़ा गटरां दे जिहड़े ढक्कन ने वो गवाच जाण तो उस तो बाद कमेटियां बन जांदियां ने तो कहते हैं कि जी ये इस पर कमेटी बना दी है, ये गफलत की गई है, इस पर ये करेंगे, इस पर वो करेंगे। वही पुरानी स्क्रिप्ट जिहड़ी है वो चलती रहती है। हसब रिवायत हमेशा तरह ये हादसात होंदे है और एक रिवायती तौर के उत्ते कागजी इब्तदाई रिपोर्ट जिहड़ी है फौरी तौर के उत्ते तैयार भी की जाती है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जिहड़ियां ने उन्होंने जिहड़ी रिपोर्ट है वो पेश भी कर दी गई है जिहदे विच हमेशा की तरह थल्ले वाले तबके के उत्ते सारा मलबा पा दिता है कि सारा कसूर जिहड़ा ना वो थल्ले वाले पार्टी का हैगा और दसिया यह गया है कि ये जिहड़ा हादसा हैगा इस सरासर जिहड़ा मालिक मकान है उसकी गफलत है कि इमारत की इन्नी कोई बुरी हालत सी उहदे करके ये हादसा हो गया। हुकूमत ने हमेशा की तरह आपकी रवायती जिहड़ी कागजी कार्रवाई है वो करते हुए एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है और गुस्से नूं ठंडा करने वास्ते वो जिहड़ा मालिक मकान है बेचारा जिहड़ा अपने रोज़गार कमांदा पिया सी ते उहनूं फड़ लिया। अकैडमी टीचर और जिहड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैगा सी उहदे समेत 5 अफराद जिहड़े ने वो गिरफ्तार करके ते इस्लाखां दे पिछे फड़े गए, बंद कर दिते ने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हौलनाक वाक़े नूं दिल दहला देना वाक़या करार दिता है और 14 बच्चों के कतल के जिम्मेदारां नूं कैफरे किरदार तक पहुँचाने वास्ते यकीन दहानी भी कराई है और हमेशा की तरह सूबे भर के स्कूलों के और उन्होंने इमारतां जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां दा फौरी तौर के उत्ते जायज़ा लैण दा भी हुक्मनामा जारी कर दिता है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तालीम ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ और सूबाई बुज़रा ने ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਤਲਖ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤੀ ਟਵੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 14 ਤੜਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਔਰ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਬਹਾਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ तमाम ਤਾਲੀਮੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਨੇ ਔਰ TR ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हुकूमत की तरफों बर वक्त मुरम्मत और चैकिंग ना होने के करके ये गरीब के जोड़े बच्चे ने उन्हों का जोड़ा इस तरह आम कतलेआम होंदा है। हर रोज़ मासूमां दियां लाशां चुकनियां पैंदियां ने, रोज़ अखबारां दे विच फोटो सैशन आंदे ने, इन्हां दे बांदे ने कि ये हो गया वो हो गया, कमेटियां बन जांदियां ने इस तरह के सानिया दे उत्ते। फिर नवां सहानिया जिहड़ा हुंदा है उदों तक साडे हुक्मरान जिहड़े ने और अफसरान जिहड़े ने वो आराम सकून नाल AC ला के फुल करके AC नूं ठंडा ठार करके कमरा ते चैन दी नींद सो जाते। इस पूरे मामले का सब तो ज़्यादा जिहड़ा तशवीशनाक और भयानक पहलू है वो ये है कि मुहल्लियां दे विच और गरीब बस्तियां दे विच जिहड़े ये बने हुए हज़ारां गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स ने और अकैडमियां ने, इन्हां दी मॉनिटरिंग जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਨ ਔਰ ਖੂਨੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ और ट्यूशन सेंटर तक महदूद है नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के जोड़े वड्डे जोड़े मौजूदा हज़ारों खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैगियां ने उन्हां दा भी चैक एंड बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। ये हौलनाक इंसानी साने की वाज़े निशानदेही चीज़ करती है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जी अंदरून लाहौर है ना, अंदरून लाहौर के तारीखी इलाके दे विच घट्टो घट्ट कोई 346 इंतहाई दसियां गई ने कि खस्ता हाल और खतरनाक इमारतां मौजूद ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 254 ਮਖਦੂਸ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਰ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 588 ਕੋਈ 100 200 ਨਹੀਂ 588 ਇੰਤਹਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਸੀਦਾ ਮਖਦੂਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਲਰਜ਼ਾ ਖੇਜ਼ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੌਸਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਈ ਖੂਨੀ ਸਾਨੇਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਦਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਨ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਸਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਫਲੂਜ ਔਰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਗਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਬਰਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਾ ਅੱਜ ਉਜੜੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲਿਖੇਗਾ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਲਮਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਮੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤਨ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਣਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुकूमत ਨੂੰ इंतजामिया ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।